happen. So I'm very proud of it. And as we see, people are super excited. I mean, the hype and the energy is for real. What do you think about the energy on the court? I mean, there is an equal energy on or off the court as well. And as a former sports person, I can understand the pressure these players are going through. But also look at the fans. You know, they have not been stopping since day one, ever since the league has started. So they have been coming up with loud music, which is absolutely amazing. Thank you so much, sir. And you're watching Vatsalya Everest Women's Volleyball League 2024. Over to Com. Counter so far, 2-all tied. The finals, Karnali Yashvis in the fifth in the final set took the lead early on. 2 straight points, and now Lalitpur make a comeback. This is turning out to be a nail-biting final set. I'm Sakshi Mandwal in the com box, joined by my dear friend Manish Jolly for the evening. Good evening, Manish. What a comeback. This has to be one of the great comebacks in the history of sports, in the history of volleyball. 2 sets down, 2 sets all now. And look how Lalitpur are playing. They look so agile. They're just 1 point down. They need this point to equalize. And bang comes the shot by Zainab Duran. But what reply can Lalitpur get from here? And this has been the second point in the set that Zainab Duran has been able to score for a team. Yes, the first point in the fifth set was scored by Zainab Duran. And now the third one also brings luck for her team. Karnali Yashvi is extremely going out all out now. Aggressive stuff started. Rally begins. It is all in, all out, but this time what was being attempted over here to be a drop shot by Meena Sunat, the outside hitter, fails, and she lands the ball inside her side of the court itself. Point conceded to Lalitpur. And they've been splendid putting the pressure on Karnali Yashvis. They lost 0-3 in the league stages, Lalitpur to Karnali. But they fought back. The libero under pressure, we saw that in the past 2 sets. And she has been brilliant, but then well dug out. Point 1, it's level, it's 3-3 now. Unbelievable to see. It's all happening right here. First of all, Lalitpur go 2 down, make a comeback, goes to the 5th set, a 15-point set. And Lalitpur not giving any chance over here to Karnali Yashvis to take the lead over here from them. Oh, there's a whistle blown. That's a net touch. And Lalitpur are in the lead for the first time in the final set. They were in the lead in the 3rd and the 4th set. They started off with the lead. But look, the momentum. Timeout called. It's pressure building up. Laudable over here, commendable. It's all happening right here at the Dasarath Rangasala Stadium in Kathmandu, Nepal. The first ever. We have the Women's Volleyball League, Everest Vatsalya Women's Volleyball League that's been organized. The finale today between Lalitpur Queens and Karnali Yashvis. While Karnali Yashvis have remained undefeated in this entire league, Lalitpur Queens, who have had 3 victories in their name against 5 matches today when they went all completely down in the first 2 sets, made a very solid comeback and made a statement with that comeback to come 2 up. Drawing the 4 sets, the 5th in the final set all serve right now with Lalitpur Queens. Smash been attempted by Karnali Yashvis. But that's a good recovery from the backcourt. Smash coming, she's been splendid. Varanya. Now, who's going to finish it? Oh, that's sheer experience. Liaki, with that experience, she wasn't close to the net. It was always difficult. But then you need to work hard if you have to equalize. It's even Stevens. 2 sets all, 4 all in the final set. Well, the serve carries on with Karnali Yashvis right now for all. More than skills right now, it is the intelligence and game reading and strategy that is going to come into play for either of the teams to win a set, and that is what has paid off. Right now, as I was saying that, for Karnali Yashvis out there, the mind games, the strategy and the execution is what is going to matter.
And this is going to go on like this. 1 point up, 1 point down. It's going to go on like this. Karnali with the serve. Abhinav joins us now. Welcome Abhinav with that lovely smash from Lalitpur to Karnali. Well, what a time to be here. I absolutely am rejoicing every moment. This is Dashai Ko Dhoom Dham, and there is Dhoom Dham here at the covered hall of Dasrat Stadium. As the Queens tie up against the Yashvis, this is the battle of the ages, as I can tell, Munish. And now, this is another chance. Oh, that was saved. Still there's an opportunity, still there's a chance. Lalitpur Queens take one step ahead. Well, they got the last 2 points. And this is splendid. Look at the setup. The jump absolutely perfect. And 2 experienced blockers could not do what they want to do at Karnali Yashvis. So 2 consecutive points, but just a 1 point lead for Lalitpur. That's a terrific serve. But it is going to Lalitpur. Well, they fought back hard. They have fought back hard, the Queens. As you can see, this was a fault there from the Karnali Yashvis. You can see the relief in their eyes, in their faces. And that has been quite astonishing how they've come back here. It was almost impossible. But then again, they are still in the course, the Karnali Yashvis. It's 7-5, 7-6 right now. Well, then they're going to change the ends after the 8th point. Balianki stepped back, came up, and unlucky for Lalitpur. Never take your eyes off if you're a blocker. Keep the eyes on the ball. That's a classy touch. Well done, number 24, Patratrip Santrakun. It's a 2-point lead for Lalitpur. And what have they done? What a dramatic comeback. Wonderful, wonderful, wonderful. Oh, what a moment to be here. What a moment for us. What a moment to be a Nepali volleyball. र म अब नेपालीमा स्विच गर्दैछु मेरा नेपाली मित्रहरूको लागि. In the grand finale, Hemraj Hamal, Bhupesh Rajubadhyay. धन्यवाद अभिनव. फाइनल जस्तो भएको छ. यो ब्लकबस्टर इभेन्टको लागि ब्लकबस्टर एन्डिङको पनि अपेक्षा गरेका थियौँ हामीले र त्यही अनुसार नै दुवै टिम इमर्स भएका छन्. क्वालिटी भलिबल, क्वालिटी प्लेयर्सबाट क्वालिटी इभेन्टको परिचय नेपाली भलिबल यही कारणले त खास छ, विशेष छ. यो प्रतिस्पर्धा नेपाली कोर्टमा कसले जित्नेछ उपाधि? सान्त्राकुन वरन्य श्रीलङ्काको प्रहार ब्लक भएको थियो तर नेटमा नै टच गर्न पुगेका छन् कर्णाली एसपीका खेलाडीहरू. अङ्क छ ललितपुर क्विन्सको लागि. फाइनल खेल फाइनल जस्तै भइरहेको छ. लगातार 2 सेट कर्णालीले जित्यो, त्यसपछि लगातार 2 सेट ललितपुरले जित्न पुग्यो र अब 5औं सेटमा पनि दुवै टिम अङ्क बराबरीको हिसाबमा चलिरहेका छन्. हेर्न बाँकी छ कसले पाउने छ उपाधि. एसियाकै पहिलो वात्सल्य वुमेन्स भलिबल लिग. वरन्य श्रीलङ्काको सर्भिस बाहिर छ. कर्णाली एसपीको लागि यो महत्त्वपूर्ण अङ्क. वरन्य श्रीलङ्का अहिलेसम्म जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेकी छिन् काँधमा काँध मिलाएर ललितपुर क्विन्सको टिमसँग अत्यावश्यक अङ्कहरू दिलाउने क्रममा यहाँ पनि सर्भिस बाहिर हुनु पुगेको सोनीबाट हेर्न सक्छौँ. रियाक्सन ललितपुर विरुद्ध छ आज कर्णाली एसपी र खेलाडीहरूको रियाक्सन. यो सलिनाको रिसिभ रहेको छ. सान्ताक्रुन यसपटक पनि ब्लक. अझै पनि चोइलिम लिन चाहने छिन्. अगेन यसपटक पनि ललितपुर क्विन्सको लागि चोइलिमले अग्रता दिलाएकी छिन्. अब ललितपुर क्विन्स 2 अङ्कको अग्रतामा छ फाइनल सेटमा. त्यहाँनिर ब्लक गर्ने कोसिस थियो लियाकी र मनिषा थिइन् तर ब्लक आउट भएको छ. जेनेबको कडा प्रहारलाई रोकेको छ. चान्स छ चोइलिमको टिप तर लियाकीले चाँडै बुझिन् र रियाक्सन बेन्टाको पनि. गाब्रिएल बेन्टा अमेरिकाबाट आएकी छिन्. कर्णालीलाई जित नदिलाएसम्म
राहत नलिने उनको सोच देखिरहेका छौँ लगातार दबावमा दिइरहेको छ कर्णाली एसपीले र फाइनल सेटमा जुन टिमलाई 1 अङ्कको एडभान्टेज हुन्छ त्यही टिमलाई सर्वाधिक दबाव पनि हुन्छ बेन्डाको सर्भिस प्रहार कामना बिष्ट रिडेम्सन यस प्रतियोगितामा उनको जारी छ लगातार छ कडा प्रहार कर्णाली की क्वीन कामना विश्व र यहाँ ललितपुरलाई राहत दिलाउँदै 2 अङ्कको अग्रता 5औं सेटमा ललितपुरलाई धेरै एडभान्टेज हुनेछ यहाँ प्लान बनाउँदैछन् दुईटै प्रशिक्षकहरू 5औं सेटमा आवश्यक पनि छ दुवै प्रशिक्षकलाई जितको आवश्यक छ कुमार राई नेपाली महिला भलिबलमा प्रख्यात नाम र उत्सव खड्का युवा प्रशिक्षक दुईटैलाई जितको आवश्यक छ यहाँ दर्शकहरूको मनमा ढुकढुकी बढ्दैछ कामना विष्ट सर्भिसमा ललितपुरको लागि कामना विष्ट सर्भिस रिसिभ ल्याकी उत्कृष्ट स्पाइक यहाँ अङ्क प्राप्त गरेको छ कर्णालीले आवश्यक पनि छ कर्णालीलाई जेनेबको खुसियाली सम्पूर्ण कुरा बयान गर्दछ यो 1 अङ्कको उतार चढाव अन्तिमसम्म जाँदैछ 50-50 बलमा कभर गरेको छ ललितपुरले तर त्यसपछि क्रस गर्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यही गरिन् सान्त्राकुनको निकै नै राम्रो रिच चोएलिमको स्पाइक रहेको छ यहाँ चान्स बल कर्णाली एसपीको लागि इक्वलाइजरमा लियाकीको प्रहार उत्कृष्ट र शानदार यो किसिमको खेल लियाकीबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ एकदमै राम्रो स्पाइक यो किसिमको खेल यहाँ टाइम आउट लिएको छ आवश्यक पनि छ प्लानिङ बनाउनु पर्नेछ फाइनल खेलमा हतार गर्नु हुँदैन दुवै प्रशिक्षकहरूले तपाईसँग यदि टाइम आउटको समय छ भने 1 अङ्कको पछाडि पर्दा पनि टाइम आउट लिनुपर्ने हुन्छ किनकि यो फाइनल खेल हो एसियाकै पहिलो महिला फ्रेन्चाइजी लिग समर्थकहरूको जोस र उत्साह कर्णाली एसपीस र ललितपुर क्वीन्स दुवैतर्फ आज गुन्जायमान छ कवडहल समर्थनहरूको बाजा गाजा सहितको धुनले 11 अङ्क पुगेको छ 2.5 घण्टादेखिको यो मेहनत 2-2 को सेट 11 अङ्क फाइनल सेटमा पनि जेनेब अटुरान रेकिसिन टर्किस खेलाडी सर्भिसमा रिसिभ गरेकी छिन् श्रीलङ्कले प्रहार गर्ने सिन चोएलिमले नेटबाट सपोर्ट रहेको छ अझै पनि क्रस गर्न सकिनन् साफिया कर्णाली एसपीको लागि यो अङ्क लिडमा छ अब यो फाइनल सेटमा पछाडि परेको स्थितिलाई उल्ट्याउँदै सदाबहार साफिया यहाँ चुकेकी छन् फाइनल खेलमा बल कटाउन चाहन्थिन् तर उनको बल जजमेन्ट सफल हुन सकेन लियाकी त्यो जुन डिक रह्यो उनीबाट टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ उनको त्यो मेहनत लियाकीलाई देखिरहेका छौँ अझै पनि आफ्नो नर्भलाई पनि होल्ड गर्नुपर्ने छ दुवै टिमले धेरै बाँकी छ अब त बाब कर्णालीलाई हुनेछ किनकि उसँग अग्रता पनि छ बिस सर्भिस पनि मिस गरेकी छिन् यहाँ अर्को नयाँ किस्सा नयाँ सिलसिला यस खेलमा यो उतार चढाव यात्रा वात्सल्य वुमेन्स भलिबल लिगको दुवै टिमका खेलाडीहरूमा प्रेसर फाइनलको प्रेसर हो यो चोएलिमको सर्भिस रहेको छ यमुना कम्पिटिसन रहेको छैन तर पनि बाहिरबाट रिकभर गर्ने योजना थियो प्रयास पनि त्यति नै राम्रो तर कर्णाली एसपीको लागि यमुना रसाइलीको त्यो डिफेन्सिभ डिडबाट नै अङ्क पनि हासिल गरेको छ सर्भिसमा कुनै पनि कमजोरी थिएन डिफ्लेक्सन ठुलो रह्यो जुन आफ्नै कोर्टमा आएको त्यो ललितपुर क्वीन्स त्यसलाई पनि रिपेयर गर्न सकेन अन्तिमसम्म प्रयास गरिन् सान्त्राकुनले तर बस त्यो प्रयासमा मात्र सीमित भएको छ मेहनतको फल ललितपुर क्वीनको मेहनत तर फल भने प्राप्त गर्यो कर्णाली एसपीले
सलिना श्रेष्ठको रिसिभ रहेको छ शान्त्रकुलले खोजिन् श्रीलङ्कालाई उत्कृष्ट ब्लक रह्यो सुमित्रा रेग्मीबाट जेनेप बेन्टा लियाकीको प्रहार यहाँनिर म्याच पोइन्टमा छ कर्णाली Tanasia Liaki 6 feet height Risky opposite hitter Final set ma bane Kanali SPs ko लागि जुन आशा र विश्वास दियो उनीमाथि शक्तिशाली प्रहारले ध्वस्त बनाउँदैछिन् ललितपुरको डिफेन्सलाई लियाकी मैले भने यो नाम मात्र बनेको छैन यो क्यारेक्टर नै हो जुन ऊर्जा र जोसुनको अन्तिमसम्म हुने गर्दछ मलाई याद छ हस्पिटलाइज भएकी खेलाडी थिइन् उनी इमर्जेन्सीबाट फर्केर आएर टिमलाई जित दिलाएर फेरि गएकी थिइन् हस्पिटल र आज फाइनल खेलमा फेरि उपस्थित छिन् तानासिया लियाकी मान्नुपर्छ सल्युट गर्नुपर्छ उनको यो जोसलाई हस्पिटलमा बसेको खेलाडी घाइते छन् उनी अझै पनि सहज छैन उनको स्वास्थ्य स्थिति यो दुई पुस्ता फरक पुस्ताको लडाईं यो प्रतिष्ठा अनुभवी प्रशिक्षक एकातिर कुमार राई जो आदर्श छन् सबैका उत्सव खड्का ललितपुरका प्रशिक्षक जो पछिल्लो समय युवा जोस छन् ठुलो विश्वास र उनलाई रहेको थियो उनको टिमलाई पनि वरन्या श्रीलङ्काले त्यो कुरालाई अझै पनि कन्टिन्यू नै राखेकी छिन् युवा जोसले भरिपूर्ण यो टिम हार मान्ने पक्षमा छैन कर्णाली एसपीसँग 1 अङ्क छ तर फर्किसकेको छ हेर्न सक्छौं म्याच पोइन्ट लिन दिइरहेको छैन ललितपुर क्वीन्सले यहाँ अपिल थियो लियाकीको टचको अपिल थियो तर रेफ्रीले कुनै इशारा दिएनन् सफियाफुल यहाँ गल्ती गर्ने सुट छैन ललितपुरको लागि उनको सर्फेस जेनेप लियाकीको शट कर्णाली एसपीस च्याम्पियन बनेको छ बेस्ट वुमेन्स भलिबल लिग 2024 को यो शानदार खेलमा तानासिया लियाकी उनलाई पनि विश्वास भइरहेको छैन स्टन्ड साइलेन्स ललितपुर क्वीन्स कर्णाली एसपीस भौगोलिक विविधताको ठाउँ संस्कार र संस्कृतिको धरोहर पहिलो पटक भएको फ्रेन्चाइज भलिबलमा टाइटल विजेता बनेको छ अपराजित रहँदै यस प्रतियोगिताको उपाधि सुम्न सफल भएको छ रौप्य विजेता हुनेछ ललितपुर क्वीन्सको ताज भने अन्ततः कर्णाली एसपीसले आफ्नो पक्षमा पारेको छ र सिंहासन कब्जा गरेको छ द मेडन वात्सल्य ब्रेस्ट वुमेन्स भलिबल लिग ट्रफी गोज टु कर्णाली एसपीस च्याम्पियन्स कङ्ग्रेचुलेसन्स च्याम्पियन कर्णाली यो शैली कर्णालीको शैली हो भलिबलको उर्वर भूमि र राष्ट्रिय खेलमा चर्चा कमाएको कर्णाली आज फाइनलमा देखाइदियो कर्णालीले सुरुवाती 2 सेट जित्यो पछाडि 2 सेटमा केही